رکھو کہ ایک بات بھی جھوٹی نکلے تو ان کو جھوٹا نبی مانو، پھر سچا تب ماننا جب ان کی ساری باتیں سچی نکل آئیں۔ باقی یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اندر پنکچر لگا رہا تھا نا کہ جناب وہ الہام ہوتا تو پھر وہ جھوٹا نہ نکلتا، تو بھائی عرض یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی ہے، جو منہ سے بات نکال دے وہی ہے، ورنہ حدیث قدسی کس بلا کا نام ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کریں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، ورنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص وحی نازل ہوئی ہے وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی خالص وحی ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر قرآن جو ہے وہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس میں مکمل وحی موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی قسم کی وحی جتنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن سے باہر جتنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے وہ ان کا ذاتی کلام ہے، اور اس میں سے ایسا کلام جس کے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں تمہیں یا مجھے جبریل نے بتائی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کلام ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 98% کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے بغیر ہے کہ وہ اللہ کا حوالہ دیں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئیاں ہیں، ان کے پہلے کہاں لکھا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے وحی کر کے بات بتائی ہے؟ لکھا ہے تو دکھا دیں۔ یہ باتیں موجود نہیں ہے۔ یہ گڑے جو ہمارے لیے کھودتے ہیں یہ خود اس میں گرے ہوئے ہیں، اور حیثیت یہ ہے کہ کھپ پا دیو یہودیاں گرا کھپ پا دیو کہیں نو سمجھ نہ کو گل آئے، یہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ وہاں اپنی جگہ پر بیٹھ کے اب سارا دن مجھے گالیاں دو، لیکن جو بات میں نے عرض کی ہے وہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی نبی کی بات جھوٹی نکلی، حالانکہ بالکل اس کے الٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا فسد زیادہ ہوگی، وہ فسد تباہ۔ پھر میرا نیٹ ورک ختم ہوگا۔ ہاں جی آواز کٹ گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب پھر ٹھیک ہوگا آ جانا۔ میں نے کہا آپ بات کر لیں، جب نیٹ ورک ٹھیک ہوگا پھر بات کر لیں آپ۔ جی جی صحیح آپ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام پانی بھائی، واٹر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی سارے بھائیوں کو السلام علیکم۔ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا بڑا اچھے سوال جواب چل رہے تھے، جی جی تو بیچ میں یہ جو دوسرے حضرات ہیں ہمارے سے جو سوال آپ سے پوچھنے آتے ہیں، جی جی ان کا یہی ہے کہ جناب آپ کا وہ فصل زیادہ نہیں ہوئی تو یہ کہاں پہ اس حدیث میں ذکر ہے؟ تو کافی زیادہ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے ایڈیشنل بات کر دی ہے کہ آپ۔ اچھا میرے پاس آ رہی ہے ابھی آواز، میرا خیال ہے نیٹ ورک ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ ہاں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصولی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ریکارڈنگ ہو جائے گی، جس نے ریکارڈنگ سننی ہے پوری سنے، کسی فاسق سے بات سن کر نہ یہاں آ جایا کریں۔ فاسقوں کا کام ہے بعد میں سیاق و سباق ختم کر کے آپ کو غلط فہمی پیدا کرنا اور آپ کو گمراہ کرنا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خالص وحی نازل ہوئی، وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ کوئی ایسی وحی موجود نہیں دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی لیکن وہ قرآن میں محفوظ نہیں ہو سکی۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، قرآن کا مکمل ہمارے تک محفوظ نہیں پہنچا۔ یعنی ہم یہ مان چکے ہیں کہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی جو خالص وحی تھی نا وہ موجود ہے۔ اس کے باہر جو کچھ ہے جس کو حدیث یا کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، کیونکہ حدیث باقی کے لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس میں دو طرح کا کلام ہے۔ ایک کلام ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے یا جبریل نے مجھے بتایا ہے، ایک ہی بات ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، وہ 1% بھی نہیں ہے۔ باقی کی 99% جو ہے وہ بغیر اللہ کی طرف بات منسوب کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ ساری تو آپ نے جناب ماننے سے انکار کر دیا کہ چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کچھ بھی سمجھتے۔
تو اس بات پر غور کریں، یہ بہانے بازیاں، یہ پنکچر لگانے، اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور 100% جو بات غلط نکلی ہے اس کو بھی آپ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ غلط نکلی ہے. تو یہ جرت آپ کے اندر نہیں ہے. دوسرے پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ جس کو آپ پہلے سے مانتے ہیں نا، اس کے بارے میں وہی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ کوئی تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہے کہ ہاں میری بات غلط نکلی ہے، یعنی ایسا اس میں، اور وہ صحیح حدیث ہے. اس کو وہابی چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہابی تو حدیثوں کو قرآن ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے اندر قرآن کے صفحوں پر لکھے دیں گے حدیثیں، ہم ان کو خدا کا کلام مانتے ہیں. اگر وہ خدا کا کلام نہیں ہے تو وہ حجت کیسے ہے؟ آپ تو اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اسی لیے تو آپ اس کو قرآن اور سنت کہتے ہیں. جی اللہ کے رسول نے 2 امر ہم میں چھوڑے ہیں، امرین چھوڑے ہیں. کون سے 2 امرین ہیں؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت یا حدیث. یہ اب وہ پھر باریک بحث ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، لیکن جو حدیث ہے اس کے بارے میں وہابیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جناب یہ اللہ کا ہی کلام ہے سارا، اسی لیے تو اس کو حجت مانتے ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام ہو، یہ دیکھیں اب انہوں نے خود ہی کھڈے میں پاؤں رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن سے باہر کلام ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک کو ماننا ضروری ہے، دوسرے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ماننا ضروری وہ ہے جو اللہ کی طرف وہ منسوب کریں گے، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو ساری 99% حدیثیں جو ہیں وہ انہوں نے جناب اٹھا کر تو سائڈ پہ کر دی ہیں کہ ان کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کی گئی. ہاں جس کے بارے میں یہ کہا جائے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو پیش گوئی ہے، وہ پیش گوئی کے پہلے لکھا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. میں نے کہا 99% کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظور ہے، اس نے گالیاں دینی ہے کہ 47 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ 99% کلام کے پیچھے یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو اب اس سارے کے سارے کے یہ منکر ہو گئے ہیں. تو صرف 1% یہ اب باقی رہ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا ہے جی یہ حدیث قدسی ہے، یہ مجھے اللہ نے، یہ جبریل نے بتایا ہے، یہ اللہ نے ہی بتایا ہے جبریل کے ذریعے. تو یہ ان کا حال ہے، ان کے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو دنیا کا آخری علامہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بعد دنیا ختم ہو گئی ہے، میری تحقیق سب دنیا سے زیادہ ہے، جو مرضی بات کر دو میں ذمہ دار ہوں، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، ہم چوڑے اور بازار سوڑے. تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہے نعیم وان جس کا دعویٰ یہ ہے، یہ پیر میر علی کا مرید ہے، اس سے بیعت ہے، یہ بندہ بریلوی ہے یہ، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تم جو مرضی جھوٹ بول دو، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے. تو یہ حال ہے اس کا کہ ساری حدیثوں کا 99% اللہ کے رسول کی حدیثوں کا یہ منکر ہو گیا ہے. میرا بھی نیٹ ورک کمزور ہے، بات کریں میں بعد میں کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی زاہد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خوش آمدید. جی السلام علیکم، کیا حال ہے صاحب؟ بھائیوں کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر، خوش آمدید آپ کو بھائی. جی کیا حال چال ہے صاحب؟ ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اوپر کیا کوشچن آنسر کیوں لکھا ہوا ہے؟ بھائی لکھے، آپس میں لڑنا ہے ہم نے، کوشچن آنسر بند کر دے بھائی. آپ لوگوں کے گھروں میں کچرا نکال رہے، اپنے گھر کا کچرا نظر نہیں آ رہا. آپ اپنا کام کریں. اب یہ دیکھیں نا، اتنی خاص بات ان کو سمجھائی ہے، اتنی خاص نقطہ ان کو بتایا ہے، لیکن ان لوگوں کا عقل دیکھیں کہ اس طرف ان کا دماغ ہی نہیں جاتا کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ اتنا بڑا نقطہ ان کے لیے بیان کیا ہے کہ اگر اس بات کو یہ سمجھنا چاہیں، لیکن کیا افسوس کہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے ان کے کان کے کیا ہے. السلام علیکم سب بھائیوں، میرا سلام. اگر ٹائم ہوا تو فیملی صاحب مجھے ٹائم دینا ہے، پھر میں بولوں گا، ورنہ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی واٹر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی بھائی جان، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے تو ساری بات سمجھ آتی ہے، سوال کرنا اور جواب لینے کے لیے تھوڑی سی نا ٹالرنس کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر علم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنا علم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے کے کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھائیوں کو جو سوال کرنے آتے ہیں، میری تھوڑی سی گزارش یہی ہے کہ ہم بھی آپ سے سیکھنا ہی چاہتے ہیں آپ کے سوالوں کے بعد. تو ہماری بھی آپ مدد کیا کریں، اچھا بننے میں ہماری بھی مدد کریں، نہ کہ صرف اور صرف تنقیدی
और जिसको कहते हैं ना कि नुक्स निकालने वाली बात पर ही आए, तो इससे कोई बंदा कुछ नहीं सीख पाएगा, ख़ास तौर पे ये हमारे गैर अहमदी भाई जो हैं। तो मैं नीचे बैठ रहा हूँ, आप सवाल लेने वालों को ले लें बेशक ऊपर। आप अभी बैठे थे जी बहुत शुक्रिया वाटर भाई। ये अहमद अली आया है गुजराती, ये करदा गल। हाँ जी अहमद अली साहब करो गल। मैं ना बदतमीजी करूंगा ना मुझे जरूरत है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जितना हम लोग आप लोगों को इतना टाइम देते हैं अपनी ब्राड पे, आप लोग हमें क्यों नहीं इतना टाइम देते? एमजी साहब आते हैं, नासिर साहब आते हैं, वाटर साहब आते हैं। तो हेलो अहमद अली, एक सवाल है जी, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हुई हैं आप उनको कॉल पे क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं मेरे ख्याल से अमन नजीर से, मुझे तो यही लगता है। जिनको नहीं पता आप उनको ले लेते हैं, तो जिसको पता है तो आप कहते हैं ये गाली निकालता है। जी आप ज्यादती करते हैं, आप तो बहुत बड़े मुरब्बी हैं। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट कराओ तो ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ये तो फिर लोग तो देख रहे हैं ना कि आप इतनी जमात को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों का जवाब नहीं दे सकते। आप सिर्फ एक मिनट रख लें, चलें आपका 1 मिनट, अमन नजीर का 30 सेकंड, मैं इतनी बात करता हूँ। अहमद अली साहब नाई बन के नहीं आई दा, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। एमजी भाई मैं आपके पास आया हूं तो आपके मुरब्बी किस तरह झुकते मारते हैं, फिर आप कहते हैं नासिर साहब की साढ़े बंदे झुकते नहीं मारते। आप वाटर साहब देख रहे हो मरासियां का काम ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ पे करता है, सिर्फ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਗੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਰਦੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਧਰੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਈਲਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਐਮਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਐਮਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਵਾਟਰ ਭਾਈ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਾਨ ਚੋ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੰਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਓ ਗਾਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਾਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਆਪ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਟਰ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬਵੋ ਤੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਫਲਸ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸ਼ਰ ਉਹ ਗੰਦ ਗਟਰ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਗੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਹਸ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਦਦ ਦਿਮਾਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬ ਜਮੀਲ ਫੀਜ਼ ਵਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ और ਉਹੀ मैं ਕਰ- सवाल करना है, सवाल करना बस अच्छा करो म्यूट ना, रखो, ठंडे हो म्यूट जाओ, रखो, ठंडे म्यूट हो रखो। जाओ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। और मैं सवाल है करना रूहानी खजाइन सफा रूहानी खजाइन दी जिल्द 6 सफा 337 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਦੀਸ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜੋ ਨਾ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਾਣਾ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਸਫਾ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ मतलब मसरूफ हो तुसी? जी जाहिर साहब आप अपना माइक अब खोल के रखें। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਹਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਭ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਸਮ ਨਾਨੋਤਵੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਤੈयब, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਜਨਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਸਮ ਨਾਨੋਤਵੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਰੀ ਤੈयब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਮਮ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਓਬੰਦ ਸੀ ਜਨਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜੇ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਧਰ ਨਸੋ, ਇਹ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। गलत अल्फाज नहीं जी, गलत अल्फाज नहीं। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਝੂਠ अच्छा जी भाई मीर ये साहब, नबी आप- करीम मीर साहब, सल्लल्लाहु आप- ठिकाना आप जन्नत जरा बना ले। म्यूट कर लें, दोनों म्यूट करें। देखें जी आपने जब मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा कि उनका ठिकाना फलां 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 है, तो वो यहाँ पे जो हम इधर 90-95 लोग बैठे हैं ना, उनकी आपने दिलाजारी की है। आपने हमारे नज़दीक तौहीन रसालत कर दी है, हमारे नज़दीक। तो आप जो है ना इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। तो अब आप बात ज़रा तमीज़ के दायरे में करें जी। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ? ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ? जी जाहिर साहब म्यूट खोल लें आप।
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਬਈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖੰਨਸ। ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਬਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖੰਨਸ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵਿਆਹ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹਲਾਲ ਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਏ, ਜਾਇਜ਼ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਵਫਾਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋਗਲੇ ਅਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਤਾਮਰੂਨ ਨਾਸ ਬਿਲ ਬਿਰਰ व तनसौन अनफुसकुम, ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ